ਈਵਨਿੰਗ 11th ਕਲਾਸ। ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ 30th ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੈਸ ਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਈ ਪੰਜਾਬ ਆਈਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈ ਪੰਜਾਬ ਆਈਡੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਟੋਟਲ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਊ ਮਚ ਮਾਸ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.3 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if law of conservation of mass is followed, है ना। ओके, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਔਰ ਪੈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट कितना रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5.85 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ 8.5 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ 14.35 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਨਿਕਾਲੋਗੇ AgNO3 ਦਾ, ਤਾਂ 108 ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, 14 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ, 16 ਤੀ 48, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 170। ਤਾਂ ਇਹ 170 ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 58.5। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ 58.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ 170 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ 5.85 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 170 ਇੰਟੂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 5.85 ਨੂੰ 585 ਬਾਈ 100 ਲਿਖ ਲਾਂ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਆ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। तो ये सीधे कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गया, जीरो भी कैंसिल हो गया, कितना रह गया सिर्फ 17 ग्राम। तो आंसर कितना आना सी 17 ग्राम है किते। हुण किसी ने की किया होगा, सीधा तुक्का मारिया होगा, है ना, तो वह गड़बड़ हो सकता। तुक्का हमेशा नहीं चलता, सॉल्व करो फिर करो इन्हू चूज। लो जी सैकेंड क्वेश्चन देखो, सैकेंड क्वेश्चन है चूज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन दिता होया, और नाल दी नाल तुहानू मॉलिकुलर मास दिता होया। हुण काली दे विच इत्थे तुसीं एक चीज़ स्किप ना कर जिओ, उन्होंने कहा मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है, इंपैरिकल फार्मूला नहीं निकालना, मॉलिकुलर फार्मूला निकालना, नाल ही उन्हें मॉलिकुलर मास भी दिता होया, है ना। तो तुहानू फटाफट तुहाडे दिमाग च आ गया होगा बई ये तां इंपैरिकल फार्मूले वाले क्वेश्चन दे नाल निकलूगा, है ना। तो उहदे विच असीं की करदे हुंदे आ, सब तो पहलां एलीमेंट लिखते होंगे हैं। एलीमेंट किहड़े ने, एलीमेंट्स ने साढ़े कोले आयरन है तो दूसरा किहड़ा है ऑक्सीजन है। दैन उन्होंने परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज तुहाडे कोले 69.9 एंड 30.1। अच्छा जी, फिर की लिखते होंगे हैं वेट, इन्हां दे एटॉमिक वेट हुण दिता नहीं होया, कुछ चीज़ां है जिहड़ियां सानू याद होनियां जरूरी आ। आयरन का वेट कितना हुंदा 56 और ऑक्सीजन का कितना हुंदा साडे कोले 16, है ना। उस तो बाद असीं की कड्ढनी हुंदी है इन्हां दी मोलर रेशो, राइट। मोलर रेशो कड्ढनी हुंदी है, मोलर रेशो कड्ढो, मोलर रेशो कितना निकलूगी 69.9 बाय 56। जो तुसीं इहनूं सॉल्व कीता तुहाडे कोले आ गया 1.25। तुसीं लॉग ना सॉल्व करोगे या सीधी डिवीजन कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, इट्स अप टू यू, क्वेश्चन सही होना चाहिए। अच्छा जी, उस तो बाद नैक्सट देखो, जिद्दां तुसीं 30.1 नूं 16 दे नाल डिवाइड करदे हो तो तुहाडे कोले आंसर आंदा पिया 1.88, राइट। हुण उस तो बाद की करदे हुंदे आ, उस तो बाद करदे हुंदे आ कि ठीक है होल नंबर रेशो, होल रेशो कितनी आऊगी तुहाडे कोले, इहदे विच छोटा गुण है 1.25 नूं दोनां दे नाल डिवाइड कर दिए, इत्थे आ जाऊगा 1, इत्थे 1.88 डिवाइड बाय 1.25, इहनूं जदों सॉल्व कीता तां तुहाडे कोले आंसर आ गया 1.5, राइट।
फिर हुण तुसीं देखिया पिया तो सिंपल नंबर नहीं आंदा पिया 1.5 ਨੂੰ कितना मल्टीप्लाई करिए कितना करिए 2 ਦੇ ਨਾਲ है ना। तो जो इन्हू 2 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे उपर वाले भी 2 ਦੇ ਨਾਲ करना पऊगा। इत्थे कितना आंसर आ गया 3.0 जिन्हों 3 लिख ला तो आंसर की हो गया इंपीरिकल फार्मूला की हो गया Fe2O3 ठीक है जी। अच्छा हुण जो तुसीं इहदा वेट कढिया इत्थों दी इंपीरिकल फार्मूला तो इंपीरिकल फार्मूला वेट कढिया वो कितना आ गया तुहाडे कोले 160 राइट। अच्छा जी गिवन वेट कितना है गिवन जिहड़ा मॉलिकुलर वेट दिता होया जो तुसीं रकम दे विच ध्यान देना पढ़ोगे उन्होंने इत्थे तुहानूं मॉलिकुलर वेट भी दिता होया कितना है तुहाडे कोले 160 राइट। अच्छा हुण जिहड़ी एन दी वैल्यू कितनी हुंदी है तुहानूं पता है ना कि जिहड़ा मॉलिकुलर वेट है ठीक है जी वो किहदे बराबर हुंदा वो हुंदा एन इंटू इंपीरिकल वेट। तो कितना हो गया तुहाडे कोले एन दी वैल्यू कितनी आ गई 160/160 कितना आ गया तुहाडे कोले 1 ही आ गया मुड़ के। इहदा मतलब फार्मूला की रहूगा Fe2O3 देखो है किते आ पिया ऑप्शन Fe2O3 दा तो असीं इहनूं की कर लांगे ऑप्ट कर लांगे राइट। लो नैक्सट क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन है कहंदा पिया how many electrons are there in the valence shell of O2 negative ion right। हुण ओह कहंदा पिया तुहाडे कोले किहड़ा आयन है तुहाडे कोले है O2 negative ion ठीक आ। लो O2 नेगेटिव ऑक्सीजन दे विच सानू पता कितना हुंदा है 1s2 2s2 अगे एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4 यही कुछ हुंदा है 8 हो गए। हुण कहंदा पिया वैलेंस शैल दे विच पर किहड़ा O2 नेगेटिव पहला तां इहनूं O2 नेगेटिव बनाओ कितना हो गया 1s2 2s2 ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਣਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ 2p4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 2p6 ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ 2s ਵੀ ਹੈ ਤੇ 2p ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 2 ਹੈ ਉਹ ਦੋ s ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆ p ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2 + 6 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। तो किन्ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 तो 8 ਨੂੰ ऑप्ट कर लिए तो आई होप ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ऑप्ट ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ओके ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 2 ਐਟਮਸ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਆਈਸੋਬਾਰਸ ਇਫ ਦੋ ਐਟਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਬਾਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਯੂ نو ਆਈਸੋਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਸੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ Z ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰਗੋਨ ਦੀ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 18 ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 20 ਇਹਦਾ ਮਾਸ 40 ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਸ 40 ਹੈ ਨਾ। तो हुण असीं देखना जो सानू पता आइसोबार्स बारे उत्थे किते मैच करदा पिया। हुण इन्हां ने चौथा क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी बना के दिता बहुत सौखा आइसोबार्स पर छुपाता। देखो जरा सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम ठीक है जी। सम की है सेम बट नंबर ऑफ प्रोटोन इज डिफरेंट। सम की हुंदा मास हुंदा प्रोटॉन्स दा ते न्यूट्रॉन्स दा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की हुंदा एटॉमिक नंबर वो की होगा डिफरेंट। तो ये ऑप्शन होनी सी करैक्ट जिहड़ी उन्हें की कीती हुई छुपा के दित्ती हुई ठीक है जी। नैक्सट आओ उस तो बाद कहंदा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्राजेक्टरीज ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। अच्छा हुण क्वेश्चन पढ़ के तुहानू की समझ लगा ये समझ लगा कि ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪਾਥ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪਾਥ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਾਥ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇਵੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਡ ਰੂਲ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਐਬੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਭਰੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यस ये दसदा है ये कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम पोजीशन एंड वेलोसिटी जो मर्जी कह सकते हैं ठीक है जी उन्होंने एक्यूरेटली इंस्टेंटेनियसली और एक्यूरेटली फाइंड करना और इमीडिएटली फाइंड करना ठीक है जी वो की है इम्पॉसिबल है। तो ਇਹਦਾ आंसर की आना सी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज करेक्ट फॉर निकल यू नो निकल का एटॉमिक नंबर कितना हुंदा है तुहाडे कोले 28। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन शॉर्टकट लिखा तो आर्गन 18 फिर क्या होगा 4s2 नाल कितना हो जाऊगा देखो इत्थे 20 हो गए 3d8 राइट। तो देखो है किते इत्थे इदां दी फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जरा ध्यान देना देखो तुसीं यू जस्ट सी 3d8 है बिल्कुल है जी 3d8 ठीक। तो इहनूं की नैक्सट आओ जी नैक्सट है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन अ शेल। ओके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2n² ਰਾਈਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2
ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ K ਵਾਸਤੇ n ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 2 into 1 square कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा तो आंसर है 2n square ठीक गलत नहीं आई होप तुसी गलत नहीं किया होगा ध्यान देना पढ़िया होगा तो उन्होंने सॉल्व किया होगा नेक्स्ट हाउस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल जो असीं किसी पीरियडिक टेबल दे विच किद्दां मूव करते हैं ग्रुप वाइज ठीक है जी किद्दां फ्रॉम टॉप टू बॉटम की कॉन्स्टेंट रहिंदा है उहदा एटॉमिक रेडियस नहीं ये तां वधदा है ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ नहीं ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ भी डाउन द ग्रुप ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 1 ਮਤਲਬ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਣੇ ਸੀਗੇ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ x ਫਰੋਮ ਗਰੁੱਪ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਆਫ ਦ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਓਕੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ 2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 2 ਹੋਊਗੀ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ y ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 17 ਹੁਣ 17 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ तो ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ x1 y2 ਮਤਲਬ xy2 ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਓਕੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ IF7 ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲੂਗਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ IF7 ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ IF7 ਦੋਨੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ 7 ਪਲੱਸ 7 49 ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨ ਟੋਟਲ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਤੇ 16 ਇੱਕ ਹਾਸਲ 56 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 8 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ 8 7s are 56 ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਆ 7 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 7 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ 7 ਬਣਦਾ sp3 D3 ਤੋਂ ਜਦੋਂ sp3 D3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਂਗਲ ਕੋਰਸਪੌਂਡਸ ਟੂ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨਲ ਪਲੇਨਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਗਨਲ ਪਲੇਨਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ which among the following formation is not the example of covalent bond okay ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਜੋ covalent bond ਕੌਣ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ covalent bond ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ CA4 ਇਹ ਤਾਂ covalent compound ਹੈ HF covalent compound ਹੈ NH3 is a covalent compound lithium fluoride is not covalent compound it's ionic compound ठीक है जी तो it's not a covalent compound okay predict the correct order of repulsions okay ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion तो देखो lone pair repulsion is greater than bond pair तो so this is the correct order ठीक है जी valence bond theory तो निकलिया सी electrolytes conduct electricity in ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ in aqueous state right ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਕਿ ਬੋਥ ਇਟਸ ਬੋਥ ਠੀਕ ਬੋਥ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਦੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾय ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਮੈਟਲ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਆ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਕੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੋਸਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ
ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦੇ ਆਰ ਥਰਮਲੀ ਸਟੇਬਲ, ਰਾਈਟ, बट ग्रुप नंबर 2 ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਥਰਮਲੀ ਸਟੇਬਲ। ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਵੀ ਹੁਣ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ, ਰਾਈਟ। तो मतलब कौन फटाफट हीट होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दूंगा? इट्स मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲੇਕ ਲਾਈਮ ਇਨ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲੇਕ ਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਹ ਸੇਮ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟਸ ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਓ ਦੈਨ ਉਹ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਇਜ਼। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ? ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਟਰ? 7 ਵਾਟਰ, ਰਾਈਟ। ਲਓ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਬਿਕਾਜ਼। ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਕਰੋਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਕਰੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੋਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 40/40 ਹੀ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੈਕਟ ਭਰੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ।